స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? అమ్మ రెస్పాన్స్ కావట్లేదు మీరు ఎవరు? హలో సార్, కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే దయా. దయా చూడండి, నెక్స్ట్ టాపిక్ చూడండి అమ్మా. Terminated two-port network. So the first one is driving point impedance port of a load terminated network. So చూడండి, అంటే ఇంపెడెన్స్ అనేది డ్రైవ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఇన్పుట్ పోర్ట్ ఆఫ్ లో టెర్మినేట్ నెట్వర్క్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ని మనము అంటే ఇమేజ్గా సేమ్గా ఉన్నది మనం చూపించాలి. ఇక్కడ చూడండి, in terms of first jet parameters. So this is supply voltage V1. So here input impedance is Z11. We consider it a variable in the load impedance is the load considered as the output side, that is ZL. So at the output port 22 dash, the load at the output port 22 dash ikkunda load enta undi ZL. So what is this value of V2 now here across this ZL? The value of V2 is here actually the current flows through the network, but when load is connected the current flows through this side. So here opposite ante negative sign vastundi ikkada. Therefore the value of V2 is equal to ZL minus I2. Now, so what are the basic equations of Z parameters? మనము in terms of Z parameters లో కనుక్కుంటున్నాము. The driving point impedance at the input port of a load terminated network. దీనికి so the basic equations of Z parameters are V1 is equal to Z11 I1 I2, V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. So these are the basic parameters. So now substituting this V2, ఈ V2 ఉంది కదా, ఈ V2 in equation ఇది దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఏమొస్తుంది, what is the value of V2? So ఇక్కడ చూడండి, both V2s are same. Here V2 and V2 both are same. When comparing these two V2s, so here V2 is equal to minus ZL I2. Here V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. So from this equation, from these equalities, we can determine the value of I2. So I2 మనం కనుక్కున్నాము. Now substitute the value of I2 in equation 1. Equation 1లో ఇక్కడ substitute చేస్తున్నాము. If V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 అంటే ఇది Z12. But what is the value of I2? I2 అంటే ఇది, ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా, బట్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ I1 ఉంది, ఇక్కడ I1 ఉంది. సింప్లిఫై చేసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, V1 is equal to I1 into Z11 minus Z12 Z21 by ZL plus Z22. Hence the driving point impedance at 11 dash is, driving point impedance అంటే ఏం లేదు, what is the value అంటే what is impedance V by I. So what is the input voltage V1, that is source. What is input current I1, and that is driving point impedance అని ఎలా పోతుంది చూడండి. V1 by I1 is equal to ఇక్కడ ఈ I1 ఇట్లా వచ్చింది. సో V1 by I1 అది ఈ వాల్యూ. V1 by I1 is equal to Z11 minus ఈ వాల్యూ. If the output port is open, for example ఇక్కడ అవుట్పుట్ పోర్ట్ని మనం దీన్ని తీసేసాను, ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓపెన్లో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ వాల్యూ ఎంత, 0. If the output port is open, so in open circuit condition there is no flow of current. That means load impedance is infinite.
ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది కాబట్టి కరెంట్ అనేది ఫ్లో కాదు. ది ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ ఇస్ గివెన్ బై V1 I1 is equal to, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, V1 by I1 is equal to Z11 and the output port is short circuited. For example, if the output port is short circuited, దీన్ని షార్ట్ చేసాను. షార్ట్ చేసినప్పుడు ఏముండదు, వోల్టేజ్ ఉండదు, బట్ ఏం ఫ్లో అవుతుంది, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అంటే జెడ్ఎల్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ ఎంత, షార్ట్ సర్క్యూట్లో ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ ఏముండదు, ఏమవుతుంది, ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ 0 అవుతుంది షార్ట్ సర్క్యూట్స్ కండిషన్లో. కాబట్టి జెడ్ఎల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 0. దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి ఈ వాల్యూస్లో, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 0 అవుతుంది అంతా. సో ది షార్ట్ సర్క్యూట్ డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్ ఇస్ గివెన్ బై, ఇది 0 అయిపోయింది, తీసేసండి. Z11 మైనస్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే Z11 Z22 మైనస్ Z21 బై Z22 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు V by I1. సో రెసిప్రోకల్ చేయండి దీన్ని, చూడండి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ V1 by I1 ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, ఇంపెడెన్స్ Z1, దీని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు 1 by Y11. ది షార్ట్ సర్క్యూట్ డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్ ఈజ్ 1 by Y1 ఇన్ జెడ్ పారామీటర్స్లో. ది షార్ట్ సర్క్యూట్ డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్, ది షార్ట్ సర్క్యూట్ డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్ ఎలా వచ్చిందమ్మా, 1 by 1 చూడండి, V1 by I1 అంటే ఇంపెడెన్స్. ది షార్ట్ సర్క్యూట్ చూడండి ఇక్కడ ఏంది మనకు అనుకుంది, ఇక్కడ డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో టెర్మినేటెడ్ నెట్వర్క్లో కనుక్కుంది. ఇక్కడ ఏంది, ది షార్ట్ సర్క్యూట్ డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై, అంటే అవుట్పుట్ పోర్ట్ షార్ట్ అయినప్పుడు మనం కనుక్కున్నాం, అదే ఆ వాల్యూ అవుతుంది I1 by V1 అవుతుంది. సో దట్ వాల్యూ ఈజ్ బికమ్స్ 1 by Y11. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ in terms of Z parameters. Now we will see in terms of Y parameters. Same case, if the load impedance ఏమనుకోవచ్చు, YL అనుకోవచ్చు. YL is connected across the output port. సేమ్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే కనుక్కుంటున్నాం ఏమవుతుంది, కరెంట్ ఏమవుతుంది, -I2 is equal to V2 YL. ZL ప్లేస్లో YL వచ్చింది అంతే, ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇంకా Y పారామీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి. బట్ వైనో నార్మల్గా చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ZL, వేర్ ZL is equal to ఏమవుతుంది, సారీ వాట్ ఈస్ V2 is equal to షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, I2 ZL -I2 ZL. కరెంట్ అనేది యాక్చువల్లీ రివర్స్లో ఫ్లో అవ్వాలి కాబట్టి చూడండి, -J2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు V2 ZL. అంటే నార్మల్గా అవుతుంది V2 is equal to -I2 ZL. ఇది యాక్చువల్ కండిషన్ అక్కడ. బట్ మనం ఇక్కడ ఎట్లా రాసుకుంటున్నాము, -I2 is equal to ఎట్లా రాయొచ్చు, -I2ని V2 by ZL. But we know what is the value of 1 by ZL? YL రాసుకోవచ్చు కదా, YL అంటుంది అడ్మిటెన్స్ YL, అది ఇక్కడ వచ్చింది వాల్యూ. Now the basic equations of Y parameters are I1 is equal to Y11 V1 plus Y12 V2, I2 is equal to Y21 V1 plus Y22 V2. సేమ్ ఇక్కడ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ I2 ఇన్ ఈక్వేషన్ దేంట్లో 15.4లో చూస్తున్నాం. ఈ I2ని ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాము, ఇక్కడ మనకి V2 వచ్చింది. నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, సబ్స్టిట్యూట్ V2, దిస్ V2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 15, ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము దీన్ని. ఇంతలాగే చేసుకుంటా పోతా ఉన్నాము, I1 by V1 వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ సేమ్ I1 by V1, ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నాము, రివర్స్ చేయండి V1 by, ఇక్కడ చూడండి I1 by V1, రివర్స్ చేస్తే V1 by I1. సో ఇలాగ వచ్చింది. సో ఇఫ్ ది అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఈస్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, లోడ్ అడ్మిటెన్స్ ఏమి ఉండదు కదా, కరెక్ట్, అది ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది కదా ఓపెన్ చేసినప్పుడు. ఇంపిడెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది, అండ్ అడ్మిటెన్స్ ఏమవ్వాలి, 0 అవ్వాలి, అది మీనింగ్ అక్కడ. సో V1 by I1 is equal to Y22, ఇదంతా ఏమవుతుందమ్మా, ఇది 0 అయిపోయింది, Y22 బై ఇదంతా ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, డెల్టా వైగా రాసుకోవచ్చు, అంటే సేమ్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇది వచ్చింది. సో దాని అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్, మనం షార్ట్ చేస్తున్నాం. షార్ట్ చేసినప్పుడు ఏముండదు, ఇంపిడెన్స్ ఉండదు. షార్ట్ చేసినప్పుడు ఏముండదమ్మా, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, అంటే 0 రెసిస్టెన్స్. సో రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇంపిడెన్స్ 0 అయినప్పుడు అడ్మిటెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో అది మీనింగ్. సో
వై ఇన్పుట్ ఇదేమవుతుంది వై ఇన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ Z11 కదా, సో అదేమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా Y11 అవుతుంది. సో ఇది కండిషన్. సో ఈ 1-2 సార్లు చూడండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఇది ఏంది డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్ అట్ ది ఇన్పుట్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఎ లో టెర్మినేటెడ్ నెట్వర్క్. అండ్ సిమిలర్లీ మీరు అదేవిధంగా దీన్ని మీరు చూడండి, డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్ అట్ ది అవుట్పుట్ పోర్ట్ విత్ సోర్స్ ఇంపెడెన్స్ అట్ ది ఇన్పుట్ పోర్ట్. ఈసారి ఇక్కడ ఇదేముండదు, ఈసారి ఇక్కడ ఇన్పుట్ సైడ్ మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Z పారామీటర్స్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Y పారామీటర్స్. సో ఇది మీరు చూడండి అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ మనం డిస్కస్ చేసిందే. డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఏంటిది, డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్ ఫంక్షన్స్, ఇంపెడెన్స్ అండ్ అడ్మిటెన్స్ ఫంక్షన్స్. ఇది లేదమ్మా. డ్రైవింగ్ పాయింట్ impedance functions and admittance functions. The driving point impedance of one port network is defined as Z of S, V of S by I of S. A simple గుండి ఇంపెడెన్స్ అంటే V by I అంటే Z of S, అడ్మిటెన్స్ అంటే I by V that is equal to Y of S. So these are all for one port network. One port network ఏం లేదు. చూడండి, this is one network. We considered only 2 terminal points. Now this is Vs, V1 and this is I1. in రాసుకోవచ్చు Z of S is లాప్లాస్లో Z of S is equal to అంటే ఇంపెడెన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ V1 by I1 అవ్వాలి ఎట్ ఇన్పుట్ పోర్ట్, ఒకటే ఉంది కాబట్టి. బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాప్లాస్ వీ కన్సిడర్ as V of S by I of S. Now this is called impedance, that is Z of S. Clear? So similarly for this one port network, admittance Y of S is equal to I of S by V of S. So this is for one port network. Similarly for 2 port network ఏమవుతుంది Z11 of S is equal to V1 of S by I1 of S. That's simple. What are the basic equations of Z parameters? The basic equations of Z parameters are, so V1 is equal to Z11 I1, Z11 I1 plus Z12 Z12 I2. Now what is V2? V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. So these are the basic equations of Z parameters. సో మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి, ఇన్పుట్ సైడ్ ఇంపెడెన్స్ కావాలి. ఇన్పుట్ సైడ్ ఇంపెడెన్స్ అంటే V1 I1 మాత్రమే ఉండాలి, అంటే అవుట్పుట్ సైడ్ ఏమి ఉండకూడదు. అంటే I2 ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఏమొస్తుంది మనకి అక్కడ నుంచి Z11 వస్తుంది. Z11 is equal to Z11 can be written as V1 by I1. When this happen, output port becomes 0. I2 is equal to 0. Clear? And similarly in Y parameters also same. The Y11 can be written as I1 of S by V1 of S when it happens when output port I2 is equal to 0. Clear? సో వాళ్ళ డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్ అండ్ అడ్మిటెన్స్ ఆఫ్ 2 పోర్ట్ అంటే సెకండ్ సైడ్ ఇంపెడెన్స్ అనేది ఇన్పుట్ నుంచి సెకండ్ సైడ్ డ్రైవ్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ వాల్యూ ఎలా అవుతుంది, సేమ్ అవుట్పుట్ సైడ్ బికమ్స్ అంటే Z22, ఇన్పుట్ సైడ్ Z11, అవుట్పుట్ సైడ్ Z22, సేమ్ V2 of S by I2 of S. వెన్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఎప్పుడు అవుతుందమ్మా V2 of S by I2 of S. ఇది కూడా సేమ్ అదే కదా. సో ఇప్పుడే చెప్పాను వాట్ ఈస్ Z22, V2 by I2 వెన్ V1 is equal to 0. ఇక్కడ I2 0 అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది V1, ఇక్కడ I1 0 అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా Y22 of S is equal to I2S by V2S. Clear? So these are the at input side and output side. Next ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఒకటి డ్రైవ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా అవుతుంది, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎలా అవుతుంది చూడండి. అంటే ఒక సైడ్ ఒకటి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఒకటి కాన్స్టాంట్గా పెట్టుకొని ఇక్కడ వోల్టేజ్ కాన్స్టాంట్ ఉందనుకోండి, కరెంటు ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఇక్కడ కరెంటు కాన్స్టెంట్గా పెట్టుకోండి, ఇన్పుట్ నుంచి వోల్టేజ్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఇలా ఒక్కోటి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రైవింగ్ అంటాం. క్లియర్? చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ, నేను ఫస్ట్లోనే చెప్తున్నాను Z పిరామిడ్స్, Y పిరామిడ్స్ ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ అంటున్నాము అని.
So transfer impedance is defined as the ratio of voltage transform at one port to current transform at the other port. This is called transfer. అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ డిఫైన్ యాజ్ ఎ వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎట్ వన్ పోర్ట్. వోల్టేజ్ అనేది ఒక పోర్ట్లో ఉండాలి, కరెంట్ అనేది అదర్ పోర్ట్ ఉండాలి. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోల్టేజ్ సెకండ్ పోర్ట్ అనుకోండి, కరెంట్ ఏ పోర్ట్ అవ్వాలి? ఇన్పుట్ పోర్ట్ అవ్వాలి. ఆర్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ పోర్ట్ అనుకోండి, కరెంట్ ఏ పోర్ట్ అవ్వాలి? అవుట్పుట్ అవ్వాలి. సో ఈ విధంగా ఉందనుకో, దాన్ని ఏమంటామంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంపెడెన్స్ అంటాం. దీని కూడా ఏమంటాం? ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంపెడెన్స్ అంటాం. అది అడ్మిటెన్స్ అయితే ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? సో కరెంట్ అనేది ఇన్పుట్ పోర్ట్ అనుకోండి, వోల్టేజ్ ఏమవ్వాలి? అవుట్పుట్ పోర్ట్. కరెంట్ అనేది అవుట్పుట్ పోర్ట్ అనుకోండి, వోల్టేజ్ ఏమవ్వాలి? ఇన్పుట్ పోర్ట్. సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అడ్మిటెన్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అడ్మిటెన్స్. సో ఇవి వాల్యూస్ Z21, Z12, Y12, Y21. సో ఇంతకుముందు డ్రైవింగ్ పాయింట్ అయితే Z11, Z22, ఏ వస్తాయి? Y11, Y22 వస్తాయి. బట్ ఇక్కడ ఏమొస్తున్నాయి? Z12, Z12, Z21, Y12, Y21 వస్తాయి. అర్థమైందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేషియో. ఓన్లీ వోల్టేజ్ మాత్రమే, అంటే ఒకటి అవుట్పుట్ పోర్ట్ వోల్టేజ్, ఇంకోటి ఇన్పుట్ పోర్ట్ వోల్టేజ్. ఓన్లీ వోల్టేజ్ రేషియోస్ ఇవన్నీ. అదే ఇంకోటి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, ఇంకోటి ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఓన్లీ వోల్టేజ్ రేషియోస్. అండ్ సిమిలర్లీ ఇన్పుట్ కరెంట్, అవుట్పుట్ కరెంట్, ఇంకోటి అవుట్పుట్ కరెంట్ టు ది ఇన్పుట్ కరెంట్. సో ఇటువంటి విధంగా ఉన్నాయనుకోండి, దీన్ని ఏమంటామంటే వోల్టేజ్ కరెంట్ రేషియోస్, కరెంట్ రేషియో, వోల్టేజ్ రేషియో, వోల్టేజ్ రేషియో అంటాము. సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు. సో వోల్టేజ్ రేషియోస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై జీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఫర్ V2/V1 అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ టు ది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ G2 1/s. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ టు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది? పైన 2 ఉంది, కింద 1 ఉంది, కాబట్టి 2/1. పైన ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, కింద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ 1/2 కదా, కాబట్టి 1/2 అంటాం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అదేవిధంగా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ రేషియో అంటాము. వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ రేషియో. అదే కరెంట్ అయితే I12/I2 అంటే ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఆల్ఫా. సో 1/2. అదే 2/1 అయితే 2/1. సో దీస్ ఆర్ ది ఏంది? వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో, కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో. తర్వాత ఇంకేం నేర్చుకున్నాము? ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపెడెన్స్ అండ్ అడ్మిటెన్స్. ఇంకొంచెం డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్ అండ్ డ్రైవింగ్ పాయింట్ అడ్మిటెన్స్. క్లియర్? Yes, sir. నెక్స్ట్ వీటి మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ ఫార్ములాస్, ఇది వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ రేషియో, కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేషియో, డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్ రేషియో, డ్రైవింగ్ పాయింట్ అవుట్పుట్ రేషియో, దాని తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపెడెన్స్ రేషియో, ట్రాన్స్ఫర్ అడ్మిటెన్స్ రేషియో. ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఈ మెటీరియల్ మీకు పంపిస్తున్నాను, మళ్ళీ ఇది కూడా పంపిస్తాను. ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. నౌ ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ అప్టైన్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్. ఈ కనుక్కోమంటాడు ఎగ్జామ్లో. ఏందో ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కోమంటున్నాడు? G2 1/s, Z2 1/s అంటే డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్ Z1 1/s. అంటే Z1 అంటే డ్రైవింగ్ పాయింట్ కనుక్కోమన్నాడు. ఇంకోటి ఇదేంది? ఇది Impedance. ఇంపెడెన్స్ 1/1 అంటే ఏంది? 1/1 1/2 రిప్రజెంట్స్ డ్రైవింగ్ పాయింట్. 2/1 1/2 రిప్రజెంట్స్, చూడండి ఇక్కడ 2/1 1 Transfer impedance. ఇంపెడెన్స్. అదే అడ్మిటెన్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అడ్మిటెన్స్. అదే మళ్ళీ వోల్టేజ్ రేషియో, కరెంట్ రేషియోస్ ఏమంటాము? Voltage ratio G2. Current ratio R2. ఆల్ఫా. వెరీ గుడ్. సో ఇవి కనుక్కోమన్నాడు ఇప్పుడు. అవన్నీ మీరు ఫార్ములాస్లో మీరు చూసుకోవచ్చు అక్కడ. అప్లయింగ్ కేవీఎల్, ఫస్ట్ అప్లయింగ్ కేవీఎల్ టు లూప్ 1. సో జాగ్రత్తనండి, ఇక్కడ Z11కి, ఈ Z21కి, G21కి గుర్తుపెట్టుకుంటే వీటికన్నిటికీ ఏమవుతుందంటే అవుట్పుట్ సైడ్ మీరు కావాలంటే బేసిక్ ఈక్వేషన్ చూసుకుంటే టు ఫైండ్ Z11 అంటే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. వాట్ ఈస్ ద జెడ్ పారామీటర్ బేసిక్ ఈక్వేషన్? V1 is equal to చూడండి, V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, మనకి ఏం కావాలి? Z11 కావాలి. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Z11? 5. V1/I1. So when it happens, I2 is equal to 0. కరెక్టా?
Yes, sir. I2 అనేది 0 అవుతుంది. వెన్ I2 బికమ్ 0 ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఏమవ్వాలి? Open. ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవ్వాలి. కరెక్టా? అంటే ఈ Z11FS ఉన్నప్పుడు సర్క్యూట్ ఓపెన్లో ఉంటుంది. అంటే అవుట్పుట్ కరెంట్ ఏమవుతుంది? I2. ది అవుట్పుట్ కరెంట్ I2 బికమ్ 0. 0. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మీరు. సో నా అప్లయింగ్ దిస్ ఈజ్ I1. ఇక్కడ I1 ఫ్లో అవుతుంది ఇన్పుట్. సో అప్లయింగ్ KVL టు లూప్ 1 అండ్ అప్లయింగ్ KVL టు లూప్ 2. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ Z11 ది అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఈజ్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్. అలా సింపుల్గా మీరు బేసిక్ ఈక్వేషన్ రాసుకొని చూసుకోవాలమ్మా. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ G21? ఇప్పుడే చెప్పాను. ఫస్ట్ 2-1 ఉందంటే ఏం మీనింగ్? V2/V1. I1. అది 2-1 ఉంటే V2/V1. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Z21? V2/V1. V2/I1 when V2 is equal to 0. When I2 is equal to 0. చూడండి Z21 అంటే ఏంది? V2/I1 when V2 is equal to 0. సారీ I2 is equal to 0. మీరు బేసిక్ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు సింపుల్గా వచ్చేస్తాయి. కనుక్కోమని Z21 కదా. చూడండి రాస్తాను. V2 is equal to Z21 I1 ప్లస్ Z22 I2. ఇప్పుడు చెప్పండి. కనుక్కోమని ఏంది? Z21 ఏమొస్తుంది? V2/I1 అయినా వెన్ I2 is equal to 0. సరిపోయిందా? సో ఈ విధంగా. సో ఇప్పుడు మనం కనుక ఇప్పుడు ఏంది మీనింగ్ ఇక్కడ అన్నిటికీ ఒకటే ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పినంత వరకు ఏమవుతుంది? మనం ఇవన్నీ కనుక్కోవాలంటే అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. అది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ Z11 and Z21 ది అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఈస్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్. క్లియర్? సో నా 1 by 1 చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం కనుక్కుందాం? ముందు బేసిక్ ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం. ఫస్ట్ బేసిక్ ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసుకుబట్టి మనం కనుక్కున్నాము. ఫస్ట్ నా అప్లయింగ్ KVL టు లూప్ 1. అప్లయింగ్ KVL టు లూప్ 1. చెప్పండి. ఎన్ని లాప్లాస్లో ఉంటాయమ్మా? 10s నుంచి మామూలుగా ఏంది? సీమెన్. ఎస్ అంటే సీమెన్. ఎక్కడ ఎన్ని అవసరం లేదు, లాప్లాస్ తీసుకోండి. V1 of S 5 I1 of S 10 I1 of S I2 of S అంతా 0 కాబట్టి 10s I1 of S. నా 5 + 10 అంతా ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? V1 of S is equal to 15 సారీ ఎస్ కదా ఇది. ఎంత? ఇది ఈక్వేషన్. అప్లయింగ్ KVL టు లూప్ ఉన్నది. నా అప్లయింగ్ KVL టు లూప్ 2. అప్లయింగ్ KVL టు లూప్ 2. చెప్పండి. వాట్ ఈజ్ లూప్ 2? సెకండ్ వోల్టేజ్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ V2 of S is equal to ది అవుట్పుట్ కరెంట్ బికమ్స్ ఏమంతా 0. I2 వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. కాబట్టి I2 అనేది దాంట్లో ఫ్లో కాదు. ఇంకేం ఫ్లో అవుతుంది? 10sలోకి ఓన్లీ FS ఫ్లో అవుతుంది. అది ఇది 10s I1 of S. ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? G21 of S కనుక్కోమన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ G21 of S? V2 of S by V1 of S. V2 of S ఎంత? 10s I1 of S. వాట్ ఈస్ ద V1 of S? రెండిట్లో I1 చూడండి, రెండులో I1 of S కామన్ ఉంది. అవునా? కాబట్టి ఏం తీసుకోవచ్చు? 5 + 10s I1 of S. సో ఇక్కడ I1 of S ఉంది, డినామినేటర్లో కూడా I1 of S ఉంది. ఆ రెండు ఏమవుతాయి? క్యాన్సిల్. సో మీకు ఏమొచ్చిన ఆన్సరు? 10s by 10s + 5. దీన్ని మీరు ఏమైనా కామన్ తీసుకుంటే మీకు ఈ ఆన్సర్ వచ్చింది. అర్థమైంది పాయింట్? ఏమ్మా? నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సిమిలర్లీ Z21 Z11. సో ఇవి ఫార్మాట్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఇన్ బిలో అబ్టైన్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ G21 of S, Z21 of S అండ్ డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్ Z1 of S అన్నాడు. సేమ్ ఇందాకలాగే ఇక్కడ చూడండి. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటే కెపాసిటర్ ఇచ్చాడు, ఇండక్టర్ ఇచ్చాడు, రెసిస్టర్ ఇచ్చాడు. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ఫస్ట్ చూడండి, ఈ రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి. దాన్ని మొత్తం ఒక సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. ది Z ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇది 4 ఈజ్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కెపాసిటర్? 1/3s. అనేది when 2 are in parallel ఏమొస్తుంది? R1 R2. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when 2 resistors R1 and R2 both are in parallel, what is the equivalent formula? R1 R2 by R1 plus R2. అంతేనా ఫార్ములా? కరెక్టా?
Yes, sir. అదే ఫార్మాట్ ప్రకారం మనం తీసుకొని మనకి ఇది వచ్చింది. నా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇవి రెండు కాదు. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఎంత ఇప్పుడు చెప్పండి. నేను కలర్ మారుస్తాను ఇప్పుడు, చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ యొక్క ఆన్సర్ ఎంత, ఇది ఆన్సర్. అర్థమైందా? ఓకే. Yes, sir. నా ఫస్ట్ అప్లయింగ్ కేవీఎల్ మీరు ఇప్పుడు మీకు ముందుగానే చెప్పాను, G2(1)(s), Z2(1)(s), Z1(1)(s) కనుక్కోవాలంటే ముందు మీరు బేసిక్ ఈక్వేషన్ తెలియాలి. బేసిక్ ఈక్వేషన్ తెలుసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ రావాలంటే అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఇంతకుముందు చూపించాను కాబట్టి నేను సింపుల్ చెప్పేస్తున్నాను. ఇక్కడ అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఏమవుతుంది, ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్, అంటే I2 వాల్యూ ఏమవ్వాలి, 0. సో నా అప్లయింగ్ కేవీఎల్ టు లూప్ 1, ఈ లూప్లో ఈ వాల్యూ ఎంత, మొత్తం వాల్యూ ఇది. సో అప్లయింగ్ కేవీఎల్ టు లూప్ 1 ఏమొస్తుంది చెప్పండి, V1(s) ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి, సిరీస్లో ఉంటాయి కదా, అంతే కదా. ఈ టోటల్ వాల్యూ ఇది సిరీస్ Yes, sir. కాబట్టి ఇది సిరీస్ అంటే యాడ్ చేస్తున్నాను. I1(s), I2(s) ఉండదు కాబట్టి 0. ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, I1(s), V1 ఆఫ్, మనకు కావాల్సింది G2(1)(s) అంటే V2(s) బై V1 of it. వెయిట్ అప్లయింగ్ దిస్ ఇస్ అప్లయింగ్ కేవీఎల్ టు లూప్ 1. నా అప్లయింగ్ కేవీఎల్ టు లూప్ 2 ఏమొస్తుంది, V2(s) ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఓన్లీ I1 ఇది ఫ్లో, ఇది I2 ఫ్లో కాదు కదా, కాబట్టి వస్తుంది 5s I1(s). సో V2 వచ్చింది, ఇక్కడ V1 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, G2(1)(s) అంటే 2(1) అంటే V2(s) బై V1(s). V2(1)(s) తెలుసు, V1(s) తెలుసు, ఇది V1(s). సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ I1(s) నుండి ఏమైతే క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇది ఆన్సర్. సిమిలర్లీ Z2(1)(s), Z21 అంటే ఏంది, V2 బై I1, 2(1) కదా, 2/1 V2 బై I1. అదే Z12 ఎట్లా రాయాలి చెప్పండి, హౌ టు రైట్ Z12, V1 by I2. V1 బై I2, అలా సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకుని చాలు. సో అదేనమ్మా, ఇవి మనం ఇలా కనుక్కున్నాం. సో అర్థమైందా? డౌట్స్ ఉన్నాయా? Yes, sir. సో 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ మనము అన్నీ ఫినిష్ చేసుకున్నాం. సో మీరు ఇవన్నీ రెఫర్ చేసుకుని సరిపోతుంది. క్లియర్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మనము ఫస్ట్ యూనిట్ లోకస్ డయాగ్రామ్స్కి వెళ్తాము. కరెక్ట్గా 1 వీక్లో నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వీక్ మ్యాక్సిమం, ఈ వీక్ అయిపించేస్తాను. తర్వాత మనం థర్డ్ యూనిట్కి వెళ్తాం మ్యాక్సిమం. ఓకే. ఓకే సార్. డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. No doubts, sir. ఓకే.